Good morning. Welcome to the next class of human resource development. So in the last class we had seen about HRM and what are the different functions of HRM and what exactly how HRD is a part of HRM. That part we had seen. In today's class we will see more about human resource development. Okay. So moving on, what is the concept of HRD? The definition says human resource development is a planned process of continuously helping employees to acquire and sharpen necessary skills. So basically it is a planned process of continuously helping employees to acquire and sharpen necessary skills to efficiently perform their present and future job assignments, and also to equip them with capabilities to discover and exploit their inner potential. It means that they should understand what are their capabilities, and also to equip them with capabilities to discover and exploit their inner potential for their own satisfaction as well as for organizational effectiveness. So from this definition we can understand that human resource development is a continuous improvement process for an employee. It can be giving them training so that they are up to date, they know the skills, learn new skills, or maybe to motivate them to work better, or to make them understand that they have the skills. They should know that some may not know that they are very good at work, but they should be continuously motivated to understand that. So HRD involves all those functions to make an employee satisfied and also confident about doing the work. So HRD is a function more concerned with training and development, career planning and development, performance and potential appraisal, and counseling, succession planning, and welfare. So these are the major functions of human resource development. So we have training and development that career planning, ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು in their career, okay, and performance and potential appraisal, how they are performing or what are their potentials, ಏನು capabilities ಇದೆ ಅವರದು. So that can be understood. Counseling, some employees might need counseling also sometimes, to just come out of that kind of feeling, the negative emotions whatever they have. So giving them a counseling will solve it. So that also part of HRD. And succession planning and welfare. I mean, how the future, how they can promotion and everything, and also welfare of the employees, how in a good way employees can be treated in an organization. Everything comes under HRD. So features or characteristics of HRD. What are the features of human resource development? First one, HRD is a planned learning process. It has a plan, okay. Each step or each activity is conducted under HRD has a planned process. Actually it is not simply somebody is coming and giving a training. They have a clear cut plan that who needs training who needs training and what type of training each employee requires. So according to that, they have the list of employees with their strengths and weakness, what kind of strengths a person has, an employee has, and what sort of weaknesses they have, and what are the areas of improvement for each employee. So as per that plan, it will be a continuous learning process. You will be continuously monitored. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋಂಥನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
So that's what I said. So it's a planned learning process. Somebody is planning for the betterment of employees, so that an organization also can be successful. So, and it is ongoing activity which is dynamic and proactive in nature. ಅದೊಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಯು ಗಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 year ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಆರ್ ಹೌ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೌ ದೇರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ activity which is dynamic and proactive in nature. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೊಡುತ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇದು HRD ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸೋದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. And next involves development of employee competencies and organizational effectiveness. It involves development of employee competencies. Employee ಇದೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಒಂಥರ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಆನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ HRD. ಏನೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ HRD? ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈ HRD ಅದರ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, HRD ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್: ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ capabilities of all individuals working in an organization in relation to their present role. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ capabilities of all individuals working in an organization in relation to their present role. ಇವಾಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾವ ಜಾಬಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. Then developing capabilities of each employee in relation to his or her expected future role. ಅವ್ರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೋಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ಕೊಡಿಸೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ HRD ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಡಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಮಚ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಸಿ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಕಂಪನೀಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಟುಮಾರೋ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವಾಗಲೇ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾಳೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ, ನಾಳೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದರೆ ಏನೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು his or her expected future role. Next, dynamic relationship between each employee and his or her employer. ಇದೊಂಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ HRDಯದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ರೈವಲ್ರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ HRD ಅದು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಮಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆ ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಒಂಥರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಸೇಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ that will benefit the organization. That is also one of the objective of the HRD. Then organization's overall health and self-renewing capabilities. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥವಾ ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ HRD ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿನ್ಯೂವಿಂಗ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದೊಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್. ಈ HRD ಈ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಓವರಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ HRD. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೈ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ HRD ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ it will benefit company like anything. So to see the first one, it improves the capabilities of employees. Basically ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಈ ಎರಡು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ, ಆ ಕಂಪನಿಯೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ help employees realize the importance of utilizing their skills fully in the service of organizational goals. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ HRD ಅಂದರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಬೆಟರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೆಟರ್. ಆವಾಗ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಈವನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದೇರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ HRD ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ HRD ಯಾಕೆ ಬಂತು? HRD ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಏನಿದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ? ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸೊ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಐ ಮೀನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದದ್ದು ಕೂಡ ಅದೊಂಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ there was a concern for improved efficiency through ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಡಿಲೇ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂದರೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಥ್ರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಆ ವರ್ಕ್ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆನೊಂದು ಒಂದು ಗೋಡೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ಏನು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟದನ್ನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಗ್ಗಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು
ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನಿಂತಿರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ತೆಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಕೆಳಗಿನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೂ ಅವನ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥರ ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಈವನ್ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅವರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತೋಚಿದಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಆ ಡಿಸೈನನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. Then in the middle part of the century, emphasis shifted to the availability of managerial personnel and employee productivity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಒಂದು ಜನಗಳು ಮ್ಯಾನೇಜರಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ ಇರುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದೆನ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ have focused on the demand for technical personnel, those who have some technical skills, responses to new legislation and government regulations, increased concern for quality of working life, total quality management and renewed emphasis on productivity. ಏನೇನು ಬಂತು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಜನಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಬೆಟರ್ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ದೆರ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ, you have a smartphone or something, along with you, you have online materials, anything is available in YouTube or everywhere. So what you have to do is you have to be technically updated. So the requirement is for the people who have ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಕಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ನ್ಯೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಇದು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಜನರಿಗೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಮೊದಲು ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟದ ಅರ್ಲಿ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮಷೀನ್. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ. ಹಿ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಷೀನ್. ಅವನಿಗೇನೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಫನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈವನ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಟೈರ್ ಇದರಲ್ಲಿ TQM ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರೂ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ಬಟ್ ಆ 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಕಮ್, ಏನು ಸಕ್ಸಸ್, ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So this was how evolution happened. Then HRD at macro and micro level. Macro level ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ, ಬಿಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ HRD ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್, ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, attitudes of people, etc., useful to the development of nation as a whole. So macro level ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓವರಾಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರ ಓವರಾಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವರ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂಥರ ಟಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಗುಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್. ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು. ಜನರಲಿ HRD at ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಜನಗಳು ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ದೆನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವ ಥರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. Definitely that is one of the area where it gives a lot of motivation to the workers alva, that is salary. ಅವರಿಗೆ ರೈಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ HRD. ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ HRD ಅಂಡರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡೋದು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕರಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್, ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಒಂಥರ ಮೋಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, HRIS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ HRIS ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೋ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ HRD ಸಿಸ್ಟಮ್,
ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ HRD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ HRD ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಕಂಜೀನಿಯಲ್ HRD ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈಗ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೋಲಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಜೀನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೈಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಕಂಜೀನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ HRD ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ HRD ಸ್ಟಾಫ್, ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು HR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು HRD ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವರೇ ಕೆಪಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ಸ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಸೊ allow sufficient time to HRD systems to mature and succeed. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ HRD ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟೈಮ್ so that they also get mature and bring success to the organization. These two basic essentials. Next ಬಂದು, what is the difference between HRM and HRD? Are they same? ಅಲ್ಲ, they are two different things. So HRD ಮತ್ತು HRM ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 5 ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. HRM ಅಂದರೆ ಏನು? HRM ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ HRD ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ HRM ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. HRM ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. HRD ಅದರದ್ದೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಏನು HRM ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅವರ ಇವಾಗಿನ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ರೋಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನೇನು ರೋಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ HRD. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ HRM. HRM ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಜಾಬ್ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮಾತ್ರ HRD ಇದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕವರೇಜ್ ಆಫ್ HRM ಅದು ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್. ಸೊ HRM ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕವರೇಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ರಾಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, include human utilization functions like recruitment, selection, placement, compensation ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. But HRD, it is a part of HRM, includes functions such as performance and potential appraisal, career planning, etc. Next, focus and orientation of HRM is on growth and prosperity of the organization as a productive unit. Entire ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದು HRM ಇದು ಫೋಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. HRD ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಬರೀ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಿತ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆರ್ ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಗೆ ಅವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಇವರ ಫೋಕಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಸೊ HRM ಎನ್ನುವುದು ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ HRM ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ. ಬಟ್ HRD ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಆಕ್ಟಿವ್. ಅದೊಂಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟ್ಕಮ್.
So outcome of HRM is socialism and integration of employees with the organization. ಸೊ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಇದು ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಗೋಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ತಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕಂಡ್ಯೂಸಿವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಮ್ದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಪಿಕ್ಚರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ರೈಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿಯದ್ದು ರೋಲ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ next classes. Thank you so much. I hope you understood.